Today we are going to solve some of the problems on series and parallel circuit. Right? The first problem is very simple problem. It is a series circuit problem. The circuit in the circuit shown below, find current, voltage across each resistor, and power dissipated in each resistor. Right? The circuit, I'll draw the circuit first. Six ohm given, 9 ohm, 10 ohm, right? 50 volt plus, right? Okay, this is a circuit, given circuit. என்ன கேட்குறாங்கன்னு பாருங்கள். ஃபைண்ட் தி கரண்ட், வோல்டேஜ் அக்ராஸ், இதில் போகிற கரண்ட்டு, வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டர், ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ்லையும் இருக்கிற வோல்டேஜஸ், அண்ட் தென் பவர் டிசிபேட்டட் அக்ராஸ் தி ஈச் ரெசிஸ்டர். ரைட்? வில் மார்க் தி கரண்ட் டைரக்ஷன். The series circuit, the current I will be flow in all the resistor, right? Same current will flow. Okay, I. But voltages are different. The voltage across resistance 6 ohm is V1, V2, V3. Voltage across, right? Power dissipated வந்து P1, P2, P3. So the first step என்ன? Find the current I. Current I. Right? By Ohm's law, current I. Okay. By Ohm's law, what is current I? I is equal to V by R, is it not? I equal to V by R. இந்த ஆறுங்கிறது என்ன? ஆறுங்கிறது என்ன? ஆர் ஈக்குவலண்ட். இந்த சீரிஸ் சர்க்யூட்டில் இருக்கிற ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட் உங்களுக்கு தெரியும் இருக்குல்ல, R1 ப்ளஸ் R2 ப்ளஸ் R3. ஓகே, இது R1, இது R1, இது R2, this one is R3, right? ஸோ நம்ம வந்து ஆர் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டு R1 வந்து 6 ப்ளஸ் 9 ப்ளஸ் 10, so which is equal to 25 ohms. Okay, now I is equal to V எவ்வளவு? 50 divided by 25, so equal to என்ன? 2 amps. கரண்ட் கண்டுபிடிச்சோம், ரைட்டா? தென் செகண்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? voltage across each resistor. Voltage across resistors, right? With the same Ohm's law, by Ohm's law, what is V1? I into R1. So V1 ஐங்கிறது என்ன? நமக்கு 2 amps. R1 என்ன? 6, so equal to 12 volt. முடிஞ்சு போச்சு. Okay, then V2, voltage across resistance 2, I into R2.
ஸோ அதே தான் 2 into 9, so it is 18 volt. So voltage across R3, okay, V3, it is called as V3. So I into R3, so எவ்வளவு 2 into 10, so it is 2 into 10, it is 20 volt. முடிஞ்சிச்சா? Then C, power, voltages முடிஞ்சு போச்சு. Power dissipated in each resistor. ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ்லையும் உள்ள பவர் கேட்குறாங்க. ஸோ பவர் P1 என்ன தெரியும், நமக்கு ஆல்ரெடி ஃபார்முலா தெரியும், I² into R1. ஸோ I என்ன 2 ஆம்பியர், 2 into R1 என்ன 6, ஸோ 4 into 6 it is 24 watt, ரைட்டா? தென் P2 I² into R2, so 2 squared into 9, so 4 into 9, so it is 36 watt, okay, 36 watts. Then P3, the power dissipated the resistor 3, that is third resistance la evlo power dissipate ஆகுது, அதே ஃபார்முலா. so I² into R3, so equal to என்ன 2 squared into 10, so it is 4 into 10, 40 watts. அவ்வளோதான், over, right? First problem is over, that's all. நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம், current through the circuit ஃபஸ்ட்டு, ரெண்டாவது வந்து பவர் current through the circuit ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சோம், 2 amps வந்துச்சு. தென் voltage across resistor V1 12 volt, V2 18 volt, V3 20 volt. ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற வோல்டேஜ் கண்டுபிடிச்சோம். பவர் டெசிபேட்டட் எவ்வளோ பவர் டெசிபேட் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிச்சோம். P1 24 watt, P2 36 watt, P3 40 watt. That's all. Okay, then coming to second problem. 3 resistors A, B, C are connected in series, to a 240 volt source as shown in the figure. So figure கொடுத்துட்டாங்க. Then கொடுத்துறாங்க, if RA equal to 60 ohm, EB is 40 volt, when current is 0.5 amps, calculate RB and RC, ரைட்டா? ஸோ என்ன சர்க்யூட்டு கொடுத்துக்கிறாங்க பார்ப்போம். கொடுத்துக்கிற சர்க்யூட்டு பாருங்கள். ஸோ 3 resistors connected with the supply, DC source of E. ஸோ நம்ம வோல்டேஜை ஈன்னு சொல்லலாம், 240 volt, right? 240 volt. Then RA கொடுத்துருக்குறாங்க, this is called RA equal to 60 ohm. அப்புறம் then EB கொடுத்துருக்குறாங்க, this is EB எவ்வளோ கொடுத்துக்கிறாங்க, 40 volt. EB equal to 40 volt. This is RB கொடுக்கல, RC கொடுக்கல, 240 volt கொடுத்துக்கிறாங்க. தென் கரண்ட் கொடுத்துக்கிறாங்க. தென்
0.5 amps. Okay, so in the given circuit ABC are the resistors connected in series to a 240 volt source. Three resistance, இது A, இது B, இது C. But resistance value RA 60 ohm, RB கொடுக்கல, RC கொடுக்கல. But EB voltage across resistance RB கொடுத்துரு, அதுக்கு பேர் EB 40 volt. EA கொடுக்கல, இது வந்து EA, இது வந்து EC, இதெல்லாம் கொடுக்கல. ரைட்டா? இப்போ நம்ம வந்து வில் கோ டு ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். சரியா? ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வோல்டேஜ் அக்ராஸ் RA, வோல்டேஜ் அக்ராஸ் RA கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ அது என்ன? தட் இஸ் கால்ட் EA. EAங்கிறது என்ன? I இன்ட்டு RA. ரெண்டுமே கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா? 0.5 இன்ட்டு 60, ஸோ 30 volt. Then in series circuit we know that in series circuit E, the total source is equal to EA plus EB plus EC, is it not? ஸோ நம்ம கொடுக்குற வோல்டேஜ் அதுதான் மூணாக பிரியுது. EAங்கிறது வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டர் A, EBங்கிறது வோல்டேஜ் அக்ராஸ் B, ECங்கிறது வோல்டேஜ் அக்ராஸ் C. இந்த மூணும் பிரியுது. ரைட்டா? ஸோ நவ் EA கொடுத்துருக்குறாங்க 240. ஸோ 240 EA வந்து என்ன நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் 30. EB கொடுத்துருக்குறாங்க 40 ப்ளஸ் EC. இப்போ நம்ம EC கண்டுபிடிச்சிடலாமா? ஸோ EC is equal to 240 minus 30 plus 40, 70. ஸோ 70. ஸோ இட் இஸ் எவ்வளோ வரும்? 170 volts. ரைட், கண்டுபிடிச்சோமா? இப்போ என்ன அடுத்து என்ன கேட்கணும்? என்ன கேட்குறாங்க அவங்க? கால்குலேட் RA, RB அண்ட் RC ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாமா? வாட் இஸ் RA கொடுத்துட்டாங்க. RB ஈக்குவல் என்ன? வோல்டேஜ் தெரியும், தட் இஸ் EB. தென் என்ன? கரண்ட்டு I. EB என்ன? EB ஈக்குவல் டு கொடுத்துருக்குறாங்க, அது கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம EB வந்து it is 40.5, so it is equal to 80 ohms. RC என்ன? is C by I. ஏன்னா சேம் கரண்ட், வோல்டேஜ் தான் வேறு. EC எவ்வளோது நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்? 170 by 0.5, so it is equal to 340 ohm. அவ்வளோதான், ரெண்டுத்தையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, ஸோ கொடுத்த சர்க்கியூட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு EA கண்டுபிடிச்சிட்டோம், EB கொடுத்துருக்குறாங்க. தென் யூஸிங் சீரிஸ் சர்க்கியூட் ரிலேஷன்ஷிப் we have got the EC. ஸோ ECலேருந்து RC கண்டுபிடிக்கலாம். தென் EBலேருந்து RB கண்டுபிடிக்கலாம். RA கொடுத்துட்டாங்க, அவ்வளோதான். ஸோ all the three resistance values are known. That's all. Two resistor with resistance values 6 ohm and 12 ohm are connected in series. Find the equivalent
and also find the equivalent resistance when they are connected in parallel. Okay, ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க 6 and 12 connected in series, அதோட ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். ரொம்ப சிம்பிள், இது முக்கியமான சிம்பிளான ப்ராப்ளம். ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ், ரைட், R1 R2 6 ohm 12 ohm, ரைட். ஸோ இதோட RS equal to R1 plus R2, so 6 plus 12 18 ohm, ரைட். இப்போ அது என்ன சொல்கிறாங்க, இது ஒரு ஆன்சர். அதே ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸும் பேரலாக இருந்ததுன்னா, ரைட், R1 6 ohm R2 12 ohm. இது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, ஆர்பி ஃபார்முலா என்ன, 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2. So 1/RP equal to 1/6 plus 1/12. ஸோ நம்ம எல்சிஎம் வந்து 12 எடுத்துருங்க. எடுத்துகிட்டு என்ன வரும், 2 6 are 12. ஸோ 2 into 1 2 plus 1. ஸோ it is 3/12. இது வந்து என்ன, 1/RP. நமக்கு வேண்டியது என்ன, ஆர்பி வேணும். ஓகே, ஸோ ஆர்பி equal to 12/3. ஸோ it is 4 ohm. ஸோ ஒரு ஆன்சர் வந்து 18, இன்னொரு ஆன்சர் 4. சீரியஸாக இருந்ததுன்னா 18, பேரலாக இருந்ததுன்னா 4. அவ்வளோதான், வெரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம். ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது தான், ரைட். தென் கம்மிங் டு fourth problem. Problem number 4. The circuit shown find the total resistance and current through each branch. Find the total resistance and current through each branch. Through each branch. Okay, so circuit பாருங்க. ஓகே, இது வந்து இந்த ஃபஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து 5 ohm, R1 equal to 5 ohm, R2 equal to 10 ohm, R3 equal to 20 ohm, ரைட். வோல்டேஜ் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறது வந்து 25 volt, ரைட். ஸோ என்ன, ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும், டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ். இது 3 ரெசிஸ்டன்ஸும் பேரலில் இருக்குது இல்லையா. ஸோ 1/RP equal to 1/R1
plus 1 by R2 plus 1 by R3. So equal to R1 என்ன 5 ohm. So 1 by 5 plus R2 என்ன 10 ohm 1 by 10 plus R3 என்ன 20 ohm 1 by 20 is equal to 1 by Rp. So 1 by Rp is equal to, so நம்ம இது எல்லாத்துக்கும் LCM எடுத்தோன்னா என்ன 20. So 4 5s are 20, so 4 plus 2 10s are 20, so 2 plus 1. So 1 by Rp is equal to எவ்வளவு 7 by 20. So Rp என்ன 20 by 7. What is the value? 20 by 7 2.84. Okay, this is Rp கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நம்ம then current through each resistor. So current through each resistor, அப்போ நம்ம இங்கே வந்து I main current I, அதுதான் என்ன செய்யுது மூணா புரியுது I1 I2 I3. The parallel circuits currents are different, voltages வந்து same. Okay, that is the in parallel circuit. So important point to note என்ன voltage across resistors are same, current through resistors are different. இது அப்படியே ரிவர்ஸ் சீரீஸில். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட் டோட்டல் கரண்ட், ஏன்னா நம்ம ஈக்குவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். டோட்டல் கரண்ட் கண்டுபிடிச்சோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டோட்டல் கரண்ட் கண்டுபிடிப்போம். ஸோ டோட்டல் கரண்ட் என்ன, தட் இஸ் I is equal to V by Rp. ஸோ V எவ்வளோது 25, V 25. Then Rp எவ்வளோது 2.84. okay, so it is roughly 8.80 amps, right? இப்போ now current through each resistor அதானே கேட்குறாங்க இல்லையா. now current through R1. இப்போ என்ன வேணும், கரண்ட் த்ரூ R1 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு V வேணும், தென் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேணும். ஸோ V என்ன அப்ளைடு வோல்டேஜ், ஏன்னா பேரலல் சர்க்யூட்டுங்கிறதுனால ஸோ எல்லா வோல்டேஜும் சேமாக இருக்கும். ஸோ V in parallel circuit, voltage across resistors are same. Voltage across resistors are voltage same, right? So V is equal to VR1 equal to VR2 equal to VR3, right? In parallel circuit, right? now நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன, current through R1. so by Ohm's law, and the voltage, that is I1, let us take I1, current through resistance R1. I1 எடுத்துட்டோம்னா என்ன பண்ணும், VR1 by R1. ஸோ VR1 என்கிறது என்ன, V எவ்வளோதுங்கிறது என்ன 25 வோல்ட். ஸோ 25 divided by 5, ஸோ 5 amp. I2 என்ன, VR2 divided by R2,
ஸோ VR2 என்ன அதே தான் 25 divided by 10, so it is 2.5 amps. I3 என்ன VR3 by R3, ஸோ VR3ங்கிறது எவ்வளோது 25, அதே வோல்டேஜ் தான். ஸோ இட் இஸ் எவ்வளோது 20, ஸோ 1.25. ஸோ இந்த 3 கரண்டையும் கூட்டுங்க. in parallel circuit, cross verification, I is equal to I1 plus I2 plus I3. ஸோ I என்ன நம்ம கண்டுபிடிச்சது 8.80. ஓகே, ஸோ I1 இங்கே என்ன, I1 என்ன 5 amps plus 2.5 plus 1.25, ஸோ ரஃப்லி பாருங்கள் 8.75, ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல். சேம் கரண்ட் வருதா? இது வந்து கிராஸ் வெரிஃபிகேஷன், அவ்வளோதான். நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியதை முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னென்னா, என்ன கண்டுபிடிக்க வேண்டியது, டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்டு கரண்ட் த்ரூ ஈச் பிரான்ச். டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிட்டோம், 2.8 ohms, and current through each branch. First resistance வழியா 5 amps, second resistance வழியா 2.5, third resistance வழியா 1.5, அவ்வளோதான். ஸோ the problem is over. Then coming to fifth problem. The resistors resistors 2, 3, 4 and 5 ohm are connected in parallel, and power absorbed all the resistors is 200 watt. Find the voltage applied across the circuit. Okay, so இந்த சர்க்யூட் போடும் ஃபஸ்ட்டு. Okay, 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm and 5 ohm connected in parallel. Okay, with the supply. Total power வந்து P of consumed by all the resistors is 200 watt. Okay, புரியுதா? இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும், ஃபைண்ட் தி வோல்டேஜ் அப்ளைட் அக்ராஸ் த சர்க்யூட். இந்த வோல்டேஜ் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. எவ்வளோ வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணாங்கன்னா பவர் வந்து இவ்வளோ கிடைக்கும், மொத்த பவர் இவ்வளோ கிடைக்கும். இந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் பவர் ஆகும், இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் 5ல் ஒரு பவர் டெசிபேட் ஆகும், 4ல் ஒரு பவர் டெசிபேட் ஆகும், 3 ohmல டெசிபேட் ஆகும், 2 ohmல எல்லா பவரும் சேர்த்து மொத்தம் வந்து 200 வாட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். RP கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, இன் parallel circuit 1/RP
equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by R4. So which is equal to என்ன 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 plus 1 by 5. ஸோ என்ன வரும் எல்சிஎம் வந்து நம்ம 60 எடுப்போம். 60 எடுத்தோம்னா 30 plus 20 plus 15 plus 12. So which is equal to 77 by 60. இதுதான் வந்து 1 by RP. ஸோ RP எவ்வளோ 60 by 77. 60 by 77. ஸோ 60 by 77 என்ன வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 0.78 ohms. ரைட், ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இது இந்த டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குற பவர், டெசிபேட் ஆகிற பவர் தான் வந்து அது என்ன அங்கே கொடுத்துக்கிற 200 வாட். தட் இஸ் பிடி கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு கிவன் 200 வாட் given, right? So this PT is equal to IT into RP square, right? Okay, or PT equal to V squared by RP. ஓகே, நமக்கு இந்த ஃபார்முலா தேவையில்லை, இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும். ஓகே, ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா, பவரில் ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது, இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும். ஏன்னா நமக்கு வேண்டியது V தான் கண்டுபிடிக்கணும், இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ V squared is equal to PT into RP. ஸோ what is PT? PT கொடுத்துருக்குறாங்க 200. RP என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 0.78, ரைட்? ஸோ வி ஸ்கொயர் பார்த்தோன்னு வச்சுங்க, ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 155.84. ஸோ இதுக்கு நம்ம ரூட் எடுத்தோன்னு வச்சுங்க, V is equal to 12.4 volts. Okay, this is problem number 5. Okay, so today we have discussed